Okay, so good morning to all. Let's start the class. Okay, here this is the next is the fourth module. Okay, fourth module comes with memory management. Okay, so in memory management, uh, you have to study concept of address space, swapping, continuous memory location, and inside that we have fixed and variable partition, segmentation, paging, and virtual memory, demand paging, and page replacement algorithm. So here it comes two problems. Okay, one is page replacement algorithm problems, and another is actually um, some contiguous memory allocation. There also one problem will be there. Okay, inside continuous memory allocation you will be having one problem, and in page replacement algorithm also you will be having one problem. Okay, then the important topics. Okay, mainly they have asked about segmentation, paging. Okay, ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലുള്ള സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്മോൾ മൊഡ്യൂളാണ്, തിയറി മൊഡ്യൂളാണ്. ഓൺലി 2 സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ദെയർ. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ള ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, continuous memory allocation ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, fixed and variable partition ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, what is the concept of swapping, okay, what is logical address and what is physical address, what is segmentation, how it is performed, what is paging, how it is done with PLB, okay, and what is the concept of virtual memory, what is demand paging, okay, then problem page replacement algorithm കുറേ അൽഗോരിതം പഠിക്കാനുണ്ട്, അത് രണ്ടോ മൂന്നോ അൽഗോരിതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഒക്കെ ചോദിച്ചതാണ്. യു കാൺ സ്കിപ്പ്. ഓക്കെ, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസും ബാക്കിയുള്ള ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 മാർക്സ്, 5 മാർക്സ്. ദെൻ പേജിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പേജിങ് ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ 5 മാർക്ക്. ഓക്കെ, പേജിങ്, കാരണം പേജിങ്ങിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. സോ പേജിങ് വിൽ ബി ഫോർ more than 5 marks. Okay, other topics will be limited to maximum of 5 marks. So memory management, operating system ഒരു function ആണ് memory management അല്ലേ. So memory management, how it is done, how that mapping is done, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. Okay, so basically you can start this module. Okay, so we know that for a program to be executed, it must be in main memory. Yeah? It must be in main memory, and main memory is actually limited in size. Yeah? Main memory is limited. Okay, ഒരു ഫിക്സഡ് സൈസ് ആയിരിക്കും മെയിൻ മെമ്മറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ സംടൈംസ് വി പ്ലേസ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി or disk. Okay, secondary memory കൊണ്ടുവെക്കും. And when at the time of execution you have to bring this program from disk to the memory. Okay, execution time you have to bring this program from disk to memory. Okay, so CPU ഉണ്ട്, നമ്മുടെ CPUവിന് നമുക്ക് CPU ഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആകെ മെയിൻ മെമ്മറിയും രജിസ്റ്റേഴ്സും മാത്രമാണ്. രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ ദ CPU, so you can access. And main memory also CPU can access directly. Okay, so sometimes your programs will be in disk. At that time, for execution, you have to bring back to memory. Okay, memory space ഉണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. After that, you can place it back to disk because main memory is limited in size. Okay, so main memory consists of നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് വരാം, റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ വരാം, മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വരാം. ഓക്കെ, റീഡ് റിക്വസ്റ്റ്, റൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വരാം. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് CPU സൈക്കിൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഓരോ സൈക്കിളാണ്. ഓക്കെ, റീഡ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ് സൈക്കിൾ. യു ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ. റീഡ് സൈക്കിൾ, ഫെച്ച്, ഡീകോഡ്, എക്സിക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ബാക്ക്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് സൈക്കിൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഫെച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഡീകോഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ, റീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ് ബാക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് CPU ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് എന്ത് ചെയ്യാം, CPU ക്യാൻ ടേക്ക് മെയിൻ സൈക്കിൾസ് അല്ലേ. അതുപോലെ സംടൈംസ് വെയിറ്റിംഗ് വരാം. ഓക്കെ, വെയിറ്റിംഗ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഈ മെയിൻ മെമ്മറിയും CPU തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. CPU ഡയറക്ട്ലി മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഡാറ്റ എടുക്കാം, CPU രജിസ്റ്റേഴ്സിനും ഡാറ്റ എടുക്കാം. സോ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫാസ്റ്റർ അല്ലേ, ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റണം. സോ കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയും CPUവിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ വെക്കുന്നത്, ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ക്യാഷ് ഈസ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഈസ് എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെയിൻ മെമ്മറി പോയി എടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും.
So അതിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വർക്ക് ചെയ്യണം. So at that time we place a cache memory there. Okay, cache is actually a small memory. Okay, frequently used ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുക, ക്യാഷിൽ വെക്കുക. So that CPU ഡയറക്റ്റ്ലി എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം, ക്യാഷ് പോയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. മെയിൻ മെമ്മറി പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരെ CPU ക്യാഷ് പോവും, ക്യാഷ് പോയിട്ട് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും, CPUവിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ ഫാസ്റ്റ് ആക്സസിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് CPU. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് എന്താണ്, ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയും CPUവിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വി നീഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി അല്ലേ, കറക്റ്റായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിന് സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർ അല്ലേ, CPU ഹാർഡ്വെയർ എന്ത് കൊടുക്കണം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം. ഓരോ അഡ്രസ്സിനും എന്ത് വേണം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, that is a program should work in user mode. Okay, it should not change the codes in operating system. ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ എഴുതി, ആ പ്രോഗ്രാം എന്തിലേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, യൂസർ മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, കേർണൽ മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് കേർണൽ മോഡ് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡാണ്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നിങ്ങൾ OSന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ എറർ. Okay, the hardware should report it as an error. So sometimes you need protection for the code അല്ലേ. ഒരു യൂസർ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആ യൂസർ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. It should not access the operating system code. It should not modify the data structures of operating system. Okay, അതൊക്കെ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. Okay, so protection is also an important factor. So moving on to the topic, what is base and limit registers? Okay, base and limit registers എന്താണ്? Okay, it is actually controlled by the operating system. Okay, by a special privileged instruction. Operating system ആണ് ഈ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ബേസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, യൂസിങ് സം സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ കേർണൽ മോഡ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ബേസും ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക, ലിമിറ്റിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദിസ് പെയർ ബേസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫൈൻസ് ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ CPU ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, ഈ CPU ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സിനെയാണ്, ആക്ച്വൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ടു അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സും ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സും ഉണ്ട്. ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ CPU ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ മെമ്മറി അഡ്രസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത്, യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ടു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിൻ്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, CPU ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സാണ്. ഓക്കെ, ആ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്, സോ ദാറ്റ് കറക്റ്റ് അഡ്രസ്, കറക്റ്റ് മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഇസ് ലോഡഡ് ബൈ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ബേസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ബേസ്, എന്താണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, CPU ഷുഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഈച്ച് പ്രോസസ്, ഓക്കെ, ഓരോ മെമ്മറി ആക്സസും എന്താണ് ഈ വിത്തിൻ ദിസ് ബേസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസും ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ CPU എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ വാലിഡ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസും ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് OS സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നതാണ് ബേസ്, ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബേസ് ഇതാണ്, അതിൻ്റെ എൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഇത്രയാണെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നോക്കൂ, ഈ ഒരു ഇതിൽ ബേസും ലിമിറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സി ദിസ് ഈസ് ദ ബേസ് അഡ്രസ്. ഓക്കെ, 30040 ഇതാണ് ബേസ് അഡ്രസ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 120,900 ഇതാണ് ലിമിറ്റ്. അതായത് മാക്സിമം ആ ലിമിറ്റ് വരെയേ ആ പ്രോസസ്സിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബേസ് ഇതാണ്, ലിമിറ്റ് ഇതാണ്. സോ എന്താണ് മാക്സിമം ഓഫ് സൈസ് എത്രയാണ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ, ബേസ് പ്ലസ് ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 300,040 എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വരെ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, ആ പ്രോസസ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ, ദാറ്റ് ഇസ് 120,900. അതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 420,940. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ബേസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും OS. ഓക്കെ, ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്പേസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബേസ് ഹോൾഡ്സ് ദ ബേസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ
and limit actually stores the ending value. Okay, ending value maximum എത്ര ലിമിറ്റ് എത്ര സൈസ് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ബേസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഹാർഡ്വെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഓക്കെ, ബേസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹാർഡ്വെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താ, ഓരോ പ്രോസസ്സിനും എന്തുണ്ട്, അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കേർണൽ ലെവലിൽ കയറിയിട്ട് ഒ എസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് എൻഷുർഡ് യൂസിങ് ബേസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സി പി യു നോക്കൂ, സി പി യു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സും ബേസ് വാല്യൂ നോക്കും. ഓക്കെ, ബേസ് വാല്യൂനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വാലിഡ്. ഓക്കെ, സി പി യു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് എന്താണ്, ബേസും ലിമിറ്റും ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദാറ്റ് അഡ്രസ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, ജനറേറ്റ് ചെയ്ത അഡ്രസ്സ് ആ ലിമിറ്റിനുള്ളിലാണ് വരുന്നതെന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ് പ്ലസ് ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ മെക്കാനിസം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ അഡ്രസ്സിനെ നേരെ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സാണ്, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തിലേക്ക് മാറ്റാം, മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ദാറ്റ് യു വിൽ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, നൗ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ? നമ്മളൊരു ബേസും ലിമിറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രോസസ്സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ആണോ നോക്കണം അഡ്രസ്സ്. ഇപ്പോൾ സി പി യു ഒരു അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് വാല്യൂ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, ബേസ് പ്ലസ് ലിമിറ്റ് വാല്യൂ നോക്കും. ഓക്കെ, ആ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ആ ഒരു വാല്യൂ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും. ലെസ് ദാൻ ആ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മാപ്പ് ഇറ്റ് ടു ദ മെമ്മറി അഡ്രസ്. ഓക്കെ, മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ എറർ. എറർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ നോ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ ആണ്. സോ അത് ട്രാപ്പ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്സിംഗ് എറർ. അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് എന്താണ്, ലിമിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. സോ യു കനോട്ട് ആക്സസ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി. ഈ മെമ്മറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു പ്രോസസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യു എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ആക്കും. ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ് സി പി യു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ബേസ് വാല്യൂ എന്താണോ അതുപോലെ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ ട്രാപ്പ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒ എസിലോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്സിംഗ് എറർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ട്രാപ്പ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. അനുപമ, അരോമൽ, ആശിഷ്, അഭിനവ്, അനൈന, അരുൺദത്ത്, ഋതുൽ, ജരീഷ്, ലിഖിത്, പ്രിൻസ്, രോഹിത്, തനുശ്രീ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ അഡ്രസ് കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു സി പ്രോഗ്രാം എഴുതും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സി പ്രോഗ്രാം എഴുതി സേവ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വീൽ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലേ. കമ്പൈൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ലോഡിങ്ങും ലിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ വരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് റൺ ചെയ്തിട്ട് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും പ്രോസസ്സാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അഡ്രസ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ നമ്മൾ എന്താണ് മെമ്മറിയിൽ 3000 എ, ഇപ്പോൾ 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ 3000 ലൊക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ, ഇൻ 4000 ലൊക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബി അല്ലേ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ, ഇൻറ്റ് എ ഇൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് ഫൈനലി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് അത് ഫൈനൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, സം ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ, ഇൻറ്റ് എ ബി സം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഈസ് എ വേരിയബിൾ, ബി ഈസ് എ വേരിയബിൾ
and sum is another variable to store the result. Okay, A, B, C address on നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. Okay, as a user, but inside the computer it is calculated. So how it is done? Okay, അതാണ് address binding എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് address നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? Okay, so അതിന് basically we know that programs normally resides on the disk. അല്ലേ, disk ആയിട്ടാണ്, diskലാണ് ഉണ്ടാവുക. So execute ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it has to be brought to memory. Okay, മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. Okay, then process will be executing that program. അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വെക്കുക? ഒരു ഇൻപുട്ട് ക്യൂവിലാണ് വെക്കുക. ഓക്കെ, മെമ്മറി ഡിസ്കിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ വെക്കും. മെമ്മറിയിലാണ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുക. സോ മെമ്മറിയിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം മെമ്മറി ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ എ ക്യൂ. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻപുട്ട് ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് ക്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ആ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി സ്പേസ് ഫ്രീ ആവും, ദെൻ അനദർ പ്രോസസ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്യും? റെഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഡിസ്കിന്ന് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെ പ്രോഗ്രാമിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യൂവിൽ വെക്കും. ക്യൂന്ന് മെമ്മറിയുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. Okay, until then it will be kept in a queue. Okay, so അതാണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് മാപ്ഡ്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഒരു സി പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് മാപ്ഡ് ഇൻ മെമ്മറി, ദാറ്റ് ഇസ് ബൈൻഡിങ്, അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, അഡ്രസ് ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു സോഴ്സ് കോഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ്സ് എഴുതുന്നു, സി പ്രോഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ സോഴ്സ് കോഡ്. ഓക്കെ, സോഴ്സ് കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സിംബോളിക് അഡ്രസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് സിംബോളിക് അഡ്രസ്? യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പെസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻറ്റ് എ, ബി, സം. അതിനെയാണ് സിംബോളിക് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സിമ്പിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്, അല്ലെ, ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡിന്റെ ബേസിലാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് സിംബോളിക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കമ്പൈൽ ദാറ്റ് കോഡ്, ഓക്കെ, കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം then it will be that address will be bind to relocatable address. നോക്കൂ, സിംബോളിക് അഡ്രസ് ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കുന്ന വാരിയബിൾസിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇന്നർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഡ്രസ് എന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻറ്റ് എ, ഫ്ലോട്ട് ബി, ഓക്കെ, ക്യാർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു. അതിനറിയാം ക്യാർ ഇസ് എ 1 byte, ഫ്ലോട്ട് 4 byte, ഇൻറ്റ് 2 byte. ഇത് നമുക്കറിയാം. ബട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് സേവ്ഡ് ഇൻ മെമ്മറി യു ആർ നോട്ട് ബോതേർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സിംബോളിക് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, ഇനി when you are compiling that C program, the address will be binded to relocatable address. Okay, suppose 14 bytes. Okay, നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് 14 bytes അതിന് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 4 bytes വേണം. That is considered as the relocatable address. Okay, so first of all symbolic address, then relocatable address. Okay, at compile time, and in the next step, okay, when you are linking or loading that program, that relocatable address will be converted to absolute address. Okay, that is the memory address. Okay, absolute address. So at the stage at the linking or loading state, this relocatable address will be binded to absolute address. Okay, for example 74014. Okay, in memory it will be in 74014 position. So at each state the address will be different. Okay, so initially it will be symbolic address, and at the compile time it will be relocatable address like 14 bytes or 4 bytes, 10 bytes. Okay, then at the time of linking or loading, this address will be converted to absolute address. So that is the case of address binding. ഓരോന്നും അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മാറി വരും. കാരണം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അതാണ് സിംബോളിക്. അതിന് ഇൻറ്റിന് 2 byte ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് റീലൊക്കേറ്റബിൾ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യും? മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ദർ വിൽ ബി സം മെക്കാനിസം, ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് 74014 or 1000, 2000 അങ്ങനെ പറയും. സോ അതിനെയാണ് അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അഡ്രസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ബൈൻഡിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ 3 ways. ഓക്കെ, അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനും ഡാറ്റേനെയും നമ്മൾ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആക്കി മാറ്റണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമാണ്
അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബൈൻഡിങ് നമുക്ക് 3 വേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. Or it can be performed at 3 different stages. Okay, what are the 3 different stages? First of all, at compile time. Okay, at compile time it will be as relocatable address. Okay, memory location known ആണെങ്കിൽ, memory location നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാമെന്നാണെങ്കിൽ absolute code തന്നെ ജനറേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡാണ് ജനറേറ്റ് ആവുക കമ്പൈൽ ടൈമിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോഡ് ടൈം. ലോഡിംഗ് ടൈമിൽ നമുക്ക് റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡാണ് ലോഡ് ടൈമിൽ കിട്ടുക. എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഓക്കെ, എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, you will be using base and limit registers for binding also. Okay, അപ്പോൾ അഡ്രസ്സിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് ബൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ കമ്പൈൽ ടൈമിൽ ഇഫ് യു നോ ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, ഓക്കെ, പ്രയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആബ്സല്യൂട്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോഗ്രാം യൂസർ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് 1000 എന്നാണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയുകയാണെങ്കിൽ, കമ്പൈലർക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് കോഡ് തന്നെ കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ലോഡിംഗ് ടൈമിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ആബ്സല്യൂട്ട് കോഡാണ്. അത് എന്താണ്? ഡിലേഡ് ആണ്, കാരണം നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർ വേണം. ഓക്കെ, എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ അഡ്രസ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർ വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അവിടെ ബൈൻഡിങ് സ്ലോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ആബ്സല്യൂട്ട് കോഡ്. ഓക്കെ, ആബ്സല്യൂട്ട് കോഡ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫൈനൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 3 സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ അഡ്രസ്സിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്: കമ്പൈൽ, ലോഡ്, എക്സിക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നോൺ ആണെങ്കിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് കോഡ് തന്നെ കിട്ടും കമ്പൈൽ ടൈമിൽ. ലോഡ് ടൈമിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അറിയില്ല, കമ്പൈൽ ടൈമിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീലൊക്കേറ്റബിൾ തന്നെയാണ് വരിക. എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ എന്താണ്? ബൈൻഡിങ് ഇത്ര ഡിലേ ആയിരിക്കും. then you will be getting the absolute code by using some hardware. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബേസും ലിമിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്റ്റെപ്പ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം കമ്പൈലറോ അസംബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പൈൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന് എന്ത് ചെയ്യും? റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡോ ആബ്സല്യൂട്ട് കോഡോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും. ഇനി ലിങ്കർ എന്താ ചെയ്യുക? വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡ്യൂൾസ് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ലിങ്കറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ലിങ്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് ലോഡ് ചെയ്യും, ആ മോഡ്യൂൾസ് ലോഡ് ചെയ്യും. ലോഡറിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സിസ്റ്റം ലൈബ്രറീസും അതുപോലെ വേറെ എക്സ്ട്രാ ലൈബ്രറീസ് വേണമെങ്കിലും ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം, ഇതാണ് ലോഡ് ടൈം, ദിസ് ഇസ് ദ കമ്പൈൽ ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈലറിന് കൊടുത്തു അല്ലെ അസംബ്ലറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് കമ്പൈൽ ടൈം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ലിങ്ക്ഡ് അല്ലെ, ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ലോഡർ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും, അതർ മോഡ്യൂൾസും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് ലോഡ് ടൈം. ഓക്കെ, ലിങ്കറിലും കൊടുക്കും, ലോഡറിലും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ലൈബ്രറീസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം എക്സ്ട്രാ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈബ്രറീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അവിടെയും ഒരു അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് നടക്കും. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദിസ് വിൽ ബി മാപ്ഡ് ടു മെമ്മറി. അവിടെ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് ആണ്. ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൈബ്രറീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ at that time only you can give. ഡൈനാമിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ ലൈബ്രറീസ് റൺ ടൈമിൽ എടുക്കാം. അതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓർ റൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ്, ആബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സ് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓൾറെഡി അറിയുകയാണെങ്കിൽ at compile time itself you will get the absolute address or absolute code. അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൺ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് കിട്ടും? ആബ്സല്യൂട്ട് കോഡ് കിട്ടും. Okay, this is the processing of a user program. ഒരു യൂസർ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിഗർ. ഓക്കെ, അറ്റ് കമ്പൈൽ ടൈം, അറ്റ് ലോഡ് ടൈം ആൻഡ് അറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, യൂസർ എഴുതുന്നത് സിംബോളിക് അഡ്രസ് ആണ് യൂസർ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പം റീലൊക്കേറ്റബിൾ അഡ്രസ് ആക്കാം, അതർവൈസ് ആബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സും ആക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ അറ്റ് ലിങ്കർ ഓർ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റീലൊക്കേറ്റബിളിനെ ആബ്സല്യൂട്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിക്യൂഷനിലോട്ട്. That is, it will be mapped to the memory. Is it clear? Clear ആണോ? What is address binding എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? 3 സ്റ്റേജിലുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ?
we have to study this figure also. Is it clear? എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ക്ലിയർ ആണോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Is it clear? Aditya, Amal, Shafiq, Nabil, Nanda, Riswin, Sejal, Teja, Vaishnavi, Yadav. Clear ആണോ? What is address binding? Okay. Next is logical versus physical address. Okay, this is a previous question. Okay, what is logical address? What is physical address? Okay, both are different. Okay, an address generated by the CPU is known as logical address or virtual address എന്ന് പറയാം. Okay, രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, logical address or virtual address. Okay, and what is physical address? It is the one loaded to മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ. നമ്മുടെ ശരിക്കും മെമ്മറിന്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ജനറേറ്റഡ് വൺ ബൈ CPU. ഓക്കെ, കമ്പൈൽ ടൈമിലും ലോഡിംഗ് ടൈമിലും നമുക്ക് അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ടൈമിൽ ലോജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ എന്നൊന്നുമില്ല, ബോത്ത് ആർ സെയിം. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ദിസ് കംസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ സമയത്ത് സിംബോളിക് അഡ്രസ്സും അതുപോലെ റീലൊക്കേറ്റബിൾ അഡ്രസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ. ഓക്കെ, അഡ്രസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ്. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ദ അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് കോഡ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ടു അഡ്രസ്. ഓക്കെ, അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വോയിസിൽ. Logical address or virtual address, which is generated by the CPU, and the physical address, which is actually the address seen by memory unit. Okay, memory unit memory the original address ആണ് physical address ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Okay, and what is logical address space and physical address space? Okay, set of all logical address. ഒരു പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന എല്ലാ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്? ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പ്രോഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ്. Okay, logical address space and physical address space, because these terms are used in this coming section. Okay, so logical address and physical address. So ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്നു, ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അഡ്രസ് CPU ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സാണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്. അതിന് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്, ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയും. ഈ ടേംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്? ഇത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം? ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? CPU നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ അഡ്രസ്സ് എന്താണ്? ഇത് CPU ജനറേറ്റ് ചെയ്ത അഡ്രസ്സാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ആക്ച്വൽ മെമ്മറി അഡ്രസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിസ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫിസിക്കൽ. ആക്ച്വലി ഡിസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സാണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ അഡ്രസ് അല്ല ആക്ച്വൽ മെമ്മറി അഡ്രസ്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് പോയി വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കൺവേർഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, MMU. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യണം? ദിസ് ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് മാപ്സ് ദ വെർച്വൽ ഓർ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ടു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് MMU. ഈ കൺവേർഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്. ആൻഡ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ഇസ് എ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പഠിക്കണം. ആൻഡ് ദ ഫിഗർ. ഓക്കെ, MMU എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ അതും നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് പ്ലീസ് ഗിവ് ദ അറ്റൻഡൻസ്.
Ashish Anil, Ashish Abhinav, Abhinav, Abhishek, Abhinav and Abhishek, okay, Aditya, Aishwarya, Aishwarya, Agil CV, Agil K, Agil K, Amal, Amina, Anena, Anidut, Anjita, Anuja, Anupama, Aromal, Aromal, Arpit, Arundat, Arpit, Arpit absent, Arundat, okay, Ashwin, Fasna, Fatima Ramshada, Rutul, Jarish, Khadija, Ligit, Khadija, Shirin absent, Mariam Liana, Mithun, Mariam Liana, wait. Mithun, Nasif, Rasi, Nasif, Nasif undo, Minhaj, okay. Minhaj, Nihal, Minhaj and Nihal, Nihal absent, Sali, Shafiq, Nabil, Nanda, Nandida, Nivedya, Nuha, Prince, Rishikesh, Rushwin, Ritik, Rohit, Safil, Sankirtana, Sarang, Sajal, Sevin, Shabin, Sishaj, Tanusri, Sishaj, absent, Tanusri, Teja, Tulasi, Teja, Vaishnavi, Vishnu, Yadav, Vaishna, Teja and Anish and Amal. Okay, so absent is Arpit, Khadija, Mariam Liana, Minhaj, Nihal, Noha, and Sishaj. Okay, so we will see in the next class, next hour. Okay.